Welcome, dear children. We came back to our next lesson on use of preposition, part 3. You know, our previous class we discussed on above, below, over, down, on, up, down, under. Next, today's class is on to and towards. What's the difference between to and towards? Remember, to means the destination, where you want to go or where you want to reach. But towards is the direction. You may go there or not. Follow me. Suppose Russell is walking to bus stand. In this sentence, the preposition to shows or gives the assurance of Russell's final destination. That is, where Russell wants to go is the fixed place, bus stand. But if you use two words in place of two words, if you use two words in place of two, যদি তুমি টু এর পরিবর্তে টুয়ার্ডস ব্যবহার করো তাহলে বোঝা যাবে এটা তার ডেস্টিনেশন নয়, সে এখানে যেতেও পারে নাও পারে। রাসেল মে গো টু দ্য বাস স্ট্যান্ড অর নট। সো টু অ্যান্ড টুয়ার্ডস আর নট দ্য সেম মিনিংফুল প্রিপজিশন। নাও say, look at the picture. It's a tea stall. This is a tea stall. And this is the bus stand. Russell starts from here. This is Russell and it is Russell's home. Russell's house. রাসেল তার বাড়ি থেকে বাস স্ট্যান্ডে যাওয়ার পথে
on the way he stopped in the tea stall. He took a cup of tea or coffee and then he started for bus stand, and at last he reached in the bus stand. Remember, here or in this situation, Russell was going or walking to the tea stall and then walking to the bus stand, and at last Russell reached in the bus stand. Here Russell's destination is the bus stand. This is the destination of Russell's. এখন খেয়াল করো যে এই যে রাসেল এখানে যাচ্ছে, বাস স্ট্যান্ডে যাচ্ছে, পথিমধ্যে সে এক জায়গা থেকে চা খেয়ে নিল। চা পান করার পর সে আবার বাস স্ট্যান্ডে গেল। এক্ষেত্রে তুমি টু এবং টুয়ার্ডস দুটি ব্যবহার করতে পারবে। তবে মনে করো টু এবং টুয়ার্ডসের ক্ষেত্রে তোমাকে মনে রাখতে হবে ইউ ক্যান ইউজ টু instead of towards, but not towards instead of to. That is, in this sentence you may use Russell was walking to the bus stand. এক্ষেত্রে তুমি ব্যবহার করতে পারবে, কিন্তু খেয়াল করি আমরা এখানে যদি তুমি টুয়ার্ডস দাও তাহলেও হবে। তার মানে টু এবং টুয়ার্ডস দুইটাই এখানে ব্যবহার করা যাবে, কারণ সে পথিমধ্যে চা খেয়েছে, এটা ঠিক আছে। চা পান করার পরে সে কোথায় গিয়েছে? সে কিন্তু ঠিক তার গন্তব্যে চলে গেছে, বাস স্ট্যান্ডে। তার মানে তার যে ডেস্টিনেশন সেটা কিন্তু সে পৌঁছেছে। সুতরাং এখানে টু এবং টুয়ার্ডস দুটাই ব্যবহার করা যাবে। বাট নাও if Russell reached at the bus stand directly, you cannot use towards, because Russell reached his destination. On the way, Russell did not go another way, or Russell did not walk past the bus stand. So it's clear, in this we have to use Russell was walking to bus stand. Right. But if you use towards,
it will be wrong, because Russell did not stop any other places instead of bus stand. Russell straightly went to the bus stand. So we can say easily to can be used instead of towards, but towards must not be used instead of or in lieu of to. আশা করি তোমাদের কাছে এটা ক্লিয়ার হয়েছে। এবারে যদি আমি আরেকটু ক্লিয়ার করি এখন তোমাদেরকে, টুয়ার্ড এবং টুয়ার্ডস এর মধ্যে পার্থক্যটা কি। ধরে নাও কেউ ব্যবহার করলো হি ইজ ওয়াকিং টুয়ার্ডস স্কুল। একইভাবে কেউ ব্যবহার করলো হি ইজ ওয়াকিং টুয়ার্ড স্কুল। ফলো মি, টুয়ার্ডস অ্যান্ড টুয়ার্ড। What's the difference between toward and towards? The two sentences written on the board are correct, because towards indicates or shows us that towards is used in British and Australian English. You can use towards, that is towards is used in British and Australian English. But toward is used in American and Canadian English. These are the difference between towards and toward. Otherwise, they don't have any difference in using the two words in a sentence. আশা করি তোমরা স্পষ্ট হয়েছো। আমি ফাইনালি যদি টু এবং টুয়ার্ডসের মূল পার্থক্যটা বোঝাতে চাই তাহলে এই কথাটাই বলবো। টু নির্দিষ্ট কোনো জায়গা, কোনো লক্ষ্য স্থলে পৌঁছানোর জন্যে টু ব্যবহৃত হবে। ধরে নাও তুমি বাজারে যাচ্ছ, ইউ আর গোয়িং টু মার্কেট, তার মানে নির্দিষ্ট তুমি গোয়িং টু মার্কেট বলতে বাজারেই যাচ্ছ। আমি যদি ওখানে টুয়ার্ডস ব্যবহার করি তাহলে বোঝা যাবে তুমি বাজারে না গিয়ে অন্য কোথাও যেতে পারো। সাপোজ অন দ্য ওয়ে অফ ইয়োর স্কুল you did not reach in school, but your family members know you went to school. At the same situation,
You did not reach in school. You went to a park to meet with your friends. So, in this sentence or in this case, you cannot use to. You must have to use towards. Hence, we can easily describe that to is the destination and towards is the direction. একটা সরাসরি কোনো জায়গায় যাচ্ছ সেখানে, আরেকটি তুমি যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে না গিয়ে অন্যত্র যেতে পারো, সেক্ষেত্রে টুয়ার্ডস, আর সরাসরি গেলে টু। এবারে বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে টু এর আরও কিছু ব্যবহার না জানালেই নয়, তোমাদের মধ্যে ত্রুটি থেকে যেতে পারে, তো সেরকম কিছু আমরা দেখে নিই। খেয়াল করো, দিকে, সময়, মুখোমুখি, এরপরে তুমি আরো ব্যবহার করতে পারো উদ্দেশ্যে। আমরা এখানে কয়টা লিখছি খেয়াল করো, আমরা তুলনা লিখতে পারি, আমরা পর্যন্ত ক্ষেত্রেও টু ব্যবহার করতে পারি। সুতরাং আমরা এইগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করব একটু স্পষ্ট হয়ে নি বন্ধুরা। দেখো, দিকে, দিকে বলতে যেমন আমি তোমাদের আগে শেখালাম যে এই ওয়েন্ট টু স্কুল মানে তুমি স্কুলে যাচ্ছ, স্কুলে। কিন্তু এখন যদি বলি তুমি স্কুলের দিকে যাচ্ছ, তার মানে একই কথা, তুমি স্কুলের দিকেই যাচ্ছ, ওখান থেকে তুমি টার্ন করতে পারো, এদিক সেদিক যেতে পারো, সেটা আলাদা হিসাব। কিন্তু স্কুলের দিকে যাচ্ছ, সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে রাতুল ওয়েন্ট টু স্কুল। এখানে যেটা প্রকাশ পাচ্ছে, দ্য প্রিপজিশন টু মিন্স দিকে, অর্থাৎ কোন দিকে যাচ্ছে, সে যাচ্ছে স্কুলের দিকে, অর্থাৎ স্কুলের দিকে যাচ্ছে। তার মানে এই টুটা দিকে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। এখন যদি আমি বলি সময়টা কি, তাহলে সময়টা আমি কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবো? সময়টা ধরে নাও তোমার কাছে কেউ, তোমার বন্ধু জিজ্ঞেস করলো বা জানতে চাইলো, হোয়াটস দ্য টাইম নাও বাই ইয়োর ওয়াচ ডিয়ার ফ্রেন্ড। বলছে বন্ধু তোমার ঘড়িতে এখন কটা বাজে। হয়তো তুমি ঘড়িটা দেখলে, ঘড়িটা দেখার পরেই তুমি তাকে সময়টা বলছো। তো সময়টা কিভাবে বলবে? সময়টা বলতে হলে খেয়াল করো, তুমি হয়তো বলছো যে এখন 5টা বাজতে বা 10টা বাজতে 5 মিনিট বাকি আছে। এখন এখানে দুইটা সময় নির্ধারণ করা হয়েছে, একটা হচ্ছে 10টা মানে 10 ঘন্টা, ঘন্টার সময় 10টা, আর একটা হচ্ছে মিনিট, 10টা বাজতে 5 মিনিট বাকি রয়েছে। তাহলে আমি কোনটা আগে এবং কোনটা পরে দিব, কার আগে বসবে, সেটা মাথায় রাখতে হবে। সেটা মাথায় রেখে আমি কিন্তু 10টা বাজতে 5 মিনিট বাকি আছে, এই সেন্টেন্সটা আমি বাংলায় যদি লিখে দিই বন্ধুরা, খেয়াল করো, এখন 10টা বাজতে 5 মিনিট বাকি। তাহলে আমাকে খেয়াল করতে হবে যে সময় কত, 10টা বাজতে মানে 10টা হচ্ছে ঘন্টার কাঁটা বা ঘন্টার সময় নির্দেশ করছে, আর এখানে 5 মিনিট, এটা তো 5 মিনিট রয়েছে, তাহলে এটা হচ্ছে ঘন্টা আর এটা হচ্ছে মিনিট, এখানে উল্লেখ করাই রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যে যেটা বাকি থাকবে, যে সময়টা বাকি থাকবে ওই সময়ের আগে টু বসবে। তাহলে আমাকে এখন লিখতে হবে কি ইংরেজিটা, ইট ইজ
বাকি আছে। তার মানে আমাকে এখানে যদি আমি 10টা বাজতে 5 মিনিট বাকি আছে, তাহলে ইট ইজ 10, মানে এখন 10টা বাজে, মানে বাজে নাই, 5 minutes। খেয়াল করো বন্ধুরা, এই মিনিটস এখানে উল্লেখ না করলেও এই 5টা পরীক্ষায় যদি তুমি এটা উল্লেখ না করো সেটা রাইট হবে, তুমি নম্বর পাবে, এবং এই 5টা মিনিট ইন্ডিকেট করবে। এই 5, this 5, the number 5 denotes minute, and the 10, the number of 10 denotes or indicates or modifies hour. So মিনিটের আগে আমাকে টু ব্যবহার করতে হবে, তাহলে এটা সময়, আমরা বুঝতে পারছি এটা সময় নির্দেশ করছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সময় নির্দেশ করলে সেক্ষেত্রে সময় কতটা বাজতে কত মিনিট বাকি, এই সময়টা প্রকাশ করার জন্য আমাদেরকে টু ব্যবহার করতে হবে। মুখোমুখি, আমরা এটা বলেই থাকি, তোমরা জানো যে ফেস টু ফেস আমরা ব্যবহার করি। মুখোমুখি এরকম অর্থে, বা পিছু পিছু, ব্যাক টু ব্যাক। এরপরে আমরা একটা সময় থেকে আরেকটা সময়, সেটা আমরা পরে দেখছি। পর্যন্ত বা অবধি, এখানে পর্যন্ত আমি লিখেছি, তোমরা এখানে অবধিও লিখতে পারো, পর্যন্ত বা অবধি। তো আমরা দেখে নিই তাহলে মুখোমুখিটা কিভাবে। যেমন তোমরা দুই বন্ধু বসে আছো মুখোমুখি, অর্থাৎ আমরা যদি ছবিটা দেখি এরকম, এরকম দুই বন্ধু তোমরা মুখোমুখি বসে আছো। তাহলে এখানে যদি আমি বলি টু ফ্রেন্ডস আর সিটিং face to face, face to face, here the preposition is used to মুখোমুখি অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। তুমি মুখোমুখি না দিয়ে যদি মনে করো যে এরা বিপরীত দিকে বসছে, তাহলে আমরা সেটাও বলতে পারি যে এরা বিপরীত দিকে বসছে। তাহলে আমরা সেক্ষেত্রেও বলতে পারি এটা ব্যাক টু ব্যাক। আমি এখানে ফেস টু ফেস না দিয়ে যদি ব্যবহার করি ব্যাক টু ব্যাক, তাও হবে ব্যাক টু ব্যাক। তার মানে মুখোমুখি বা পিছনে পিছনে এরকম বিপরীতমুখী, এটাও মুখোমুখি, তবে কেমন বিপরীতমুখী হয়ে বসে আছো দুই বন্ধু। দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হতে হতে কোনো এক বিষয় নিয়ে হয়তো রাগারাগি হয়ে গেল, তুমি আর ওর মুখ দেখবে না, ও তোমার মুখ দেখবে না, এজন এরকম একটা সিচুয়েশনে দুইজন বিপরীতমুখী হয়ে বসে গেলে এক্ষেত্রেও ব্যাক টু ব্যাক হতে পারে। এটা গেল মুখোমুখি, এই অর্থেও আমরা ব্যবহার করতে পারি। তো এবারে উদ্দেশ্যে, উদ্দেশ্যে বলতে লক্ষ্যটা কি? উদ্দেশ্য বলতে লক্ষ্য, এম। এখন এই যে আমি ক্লাসটা নিচ্ছি, তোমরা আমার ক্লাসটা শুনছো, যদিও আমরা অনলাইনে আসি, অফলাইনে হলে তোমরা ইউ মে আস্ক মি এনি কোশ্চেন অন দ্য প্রিপজিশনস taught by me, but we are not offline, so you can't ask me any question. And mind it, this is not the live video, so you can't ask me any question. উদ্দেশ্য লক্ষ্য, তো তোমরা এই যে দূরের থেকে ভিডিওর মাধ্যমে আমার কাছ থেকে শিখছো, উদ্দেশ্যটা কি? তোমরা এটা কেন দেখছো? এই ভিডিওটা দেখছো এই কারণে, তোমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা এখান থেকে শিখবে ব্যবহার, প্রিপজিশনের সঠিক ব্যবহার, এবং একেবারে বুঝে ব্যবহারিকভাবে এটা শিখতে পারবে, সেই জন্যই তোমরা এটা দেখছো। তাহলে আমি যদি এইভাবে বলি সেন্টেন্সটা, খেয়াল করো, ইউ আর ওয়াশিং
the video to learn, আমি এখানে লার্ন পর্যন্ত তোমরা শেখার জন্য এখানে করছো। আমি যদি এটাও বলি লার্ন হাউ টু ইউজ প্রিপজিশন প্রপারলি, তার মানে আমরা এই যে টুটা এখানে ব্যবহার করেছি, এটা কেন, উদ্দেশ্যটা কি, এই যে পরের শব্দটা খেয়াল করি, টু লার্ন, শেখার উদ্দেশ্যে। আমরা ভিডিওটা দেখছি কেন, শেখার উদ্দেশ্যে। তার মানে হোয়াটস আওয়ার এইম টু ওয়াচ দ্যাট ভিডিও, তো আওয়ার এইম ইজ টু লার্ন or acquire knowledge on using preposition properly. So, to has been used in the sentence for indicating aim or উদ্দেশ্য, লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে আমরা এটা শিখলাম। তাহলে টু এর ব্যবহারটা আমরা উদ্দেশ্য হয় সেটা আমরা দেখে নিলাম। এবারে আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে তুলনা, অর্থাৎ কম্প্যারিজন। তুলনাটা কি, আমি কম্প্যারিজনটা বলতে ক্লিয়ার বুঝি যে ইউ মে কম্পেয়ার ওয়ান টু অ্যানাদার, ইউ মে কম্পেয়ার ওয়ান টু অ্যানাদার অর আদার। সাপোজ তোমার বন্ধু আছে, তার লেখনী, তার হয়তো যে চুলের ঝাঁকড়া চুল, তার চলনে বলনে, তার আচরণিক বৈশিষ্ট্য, তার অ্যাটিটিউড, বিহেভিয়ারাল অ্যাটিটিউড যেগুলো তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাতে তোমরা হয়তো তার নামটা ধরে নাও, আছে তার নামটা হয়তো রানা। এখন রানা নামের ব্যক্তিটাকে তোমরা কি নামে ডাকছো, তোমরা হয়তো তাকে কম্পেয়ার করছো, ইউ compared Rana to Nazrul। তার মানে এটা ক্লিয়ার বুঝতে পারছো যে এই বন্ধুটা, তোমার যে বন্ধু রানা, your friend, one of your friends, তাহলে রানা হচ্ছে তোমার বন্ধুদের মধ্যে একজন। কিন্তু এখন তোমরা রানাকে রানার সাথে তুলনা করনি। রানার চলনে বলনে, তার যে বিহেভিয়ারাল অ্যাটিটিউড, তার যে রাইটিংস, ধরে নাও তার যে পোয়েট্রিগুলো রয়েছে, তার যে পোয়েমগুলো রয়েছে, তার রাইটিংসগুলো আর রাইমস রয়েছে, শর্ট স্টোরি রয়েছে, লিটারেচার রয়েছে, তার অনেক লেখা রয়েছে। সেই লেখাগুলো এমনভাবে তার লেখনির যে ধারা, সেই ধারাটা নজরুলের লেখার সাথে, অর্থাৎ এই লেখা রানার লেখাটা নজরুলের লেখার সাথে মিল খুঁজে পাও। অর্থাৎ লেখার যে ধরনটা, রানার লেখার ধরনটা নজরুলের মতোই। সেজন্য তোমরা রানাকে তুলনা করছো কার সাথে, নজরুলের সাথে। বাট রানা ইজ নট নজরুল। Rana's writing is just like the writings of Nazrul. রানার লেখাগুলো নজরুলের লেখার মতো। And this is why you are comparing Rana to Nazrul. Am I clear, dear friends? Perhaps you understood what I tried to explain. নাও পর্যন্ত অর, পর্যন্ত অথবা অবধি। আমরা জানি তোমরা একটা সেন্টেন্স করে থাকো, স্টে হেয়ার আনটিল আই কাম ব্যাক, ওয়েট হেয়ার টিল আই রিটার্ন। টিল মানে পর্যন্ত, এখানে টিল মানে পর্যন্ত, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত। তার মানে আনটিল মানে আমি না আসা পর্যন্ত।
এরকম যেমন থাকে যে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করো, তাহলে এটা পর্যন্ত অবধি। এখন এই জায়গায় কিন্তু আমরা টিল বা আনটিলের ব্যবহার করছি না, আমরা ব্যবহার করব প্রিপজিশনের। ওখানে টিল বা আনটিল কনজাংশন, it till or until is used as conjunction, but we are to use a preposition to, but Bangla meaning will be পর্যন্ত or অবধি। সেটা আমরা দেখে নিই। যেমন ধরে নাও তুমি মাঠে খেলা করছো বা স্কুল মাঠে খেলা করছো অথবা মাঠে গরু চড়াচ্ছ, সেখান থেকে ফিরে আসবে কখন, অথবা তুমি একজন দিনমজুর ডে লেবারার, সেই সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করে পর্যন্ত। আবার হতে পারে যে আমি 4টা থেকে 5টা পর্যন্ত এই কাজটা করতে থাকবো, এরকম হতে পারে। বা এতটা থেকে এতটা পর্যন্ত বৃষ্টি হচ্ছিল পর্যন্ত। ছেলেটি আজ 2 দিন অবধি না খেয়ে রয়েছে, তার মানে এই যে মানে দ্য বয় হ্যাজ বিন স্টার্ভিং, না খেয়ে আছে। এখানে আমরা বলতে পারি যে ফ্রম সানডে টু থার্সডে, অর সানডে টু ফ্রাইডে, অর সানডে টু টুয়েসডে, আমরা এটা বলতে পারি। তার মানে আমরা যদি এইভাবে বলি যে দ্য বয় did not get any food from Sunday to Tuesday. Follow to, যে পর্যন্ত একটা দূরত্ব যদি নির্দেশ করা হয়, যেখান থেকে শুরু হয় সেই শুরুর জায়গায় স্টার্টিং পয়েন্ট আমাদের ব্যবহার করতে হয় ফ্রম। উই আর টু ইউজ ফ্রম ইন দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট, অ্যান্ড বিফোর দ্য এন্ডিং পয়েন্ট উই আর টু ইউজ টু। পর্যন্ত, যে পর্যন্ত তুমি আমাদের ট্রেন ধরে নাও, ট্রেনটা খোকসা থেকে কুষ্টিয়া যাবে, তাহলে এটা আমরা বলতে পারি কি, দ্য ডেস্টিনেশন অফ দ্য ইন্টারসিটি ট্রেন ইজ ফ্রম খোকসা টু কুষ্টিয়া। তাহলে খোকসা থেকে কুষ্টিয়াতে পৌঁছাবে, তার মানে তার গন্তব্য ডেস্টিনেশনটা হচ্ছে কুষ্টিয়া পর্যন্ত। কুষ্টিয়া পর্যন্তই ট্রেনটা যাবে, এরপর আর যাবে না। অর্থাৎ ইট উইল স্টপ ইন কুষ্টিয়া। সো বন্ধুরা, আমরা এখানে দেখলাম এটা হতে পারে। আবার এমন হতে পারে যে এ ডে লেবারার ইজ টু ওয়ার্ক হার্ড ফ্রম মর্নিং টু ইভিনিং, মর্নিং টু ইভিনিং, অর ডন টু ডাস্ক, প্রভাত থেকে গধূলি লগ্ন পর্যন্ত তাকে কাজ করতে হয়, এটা হতে পারে। তো এরকম তুমি অনেক ব্যবহার করতে পারো। পর্যন্ত বলতে আমি পর্যন্তের পরে যে যে জায়গাটা কাজ শেষ হবে তার আগে এই টুটা ব্যবহার করব, এবং এই টু এর অর্থ হয়ে যাবে তখন পর্যন্ত। খেয়াল করো এখানে থেকে, ফ্রম, তার মানে রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত, রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত, এই পর্যন্ত বা অবধি সে কোনো খাবার পায়নি, এই বালকটি খাবার পায়নি। এখন তুমি যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি পড়াশোনা করো, এখন তুমি স্কুলে অবস্থান করো কয়টা থেকে কয়টায়, তাহলে আমি যদি এইভাবে তোমাকে বলি যে দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ টু স্টে অ্যাট স্কুল ফ্রম 10 to 4 PM, 10 AM to 4 PM, তার মানে কি, আমি যদি এইভাবে তোমার সেন্টেন্সটাকে লিখে দেখাই তাহলে পর্যন্ত বা অবধিতে তুমি আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ফলো মি। ইউ হ্যাভ টু স্টে অ্যাট স্কুল
from 10 a.m. to 4 p.m. এখানে আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে এখানে আরেকটা তথ্য তোমাদেরকে দিয়ে রাখি। আমরা এই যে এএম এবং পিএম এটা ব্যবহার করি বেশিরভাগই, আমি দেখি তোমরা খাতায় লেখো, আমি খাতা দেখতে গিয়েও দেখি, সেখানে তোমাদের যে ভুলটা হয় এএম এবং পিএম দুইটাই স্মল লেটারে লেখো। আসলে এএম এবং পিএমটাই স্মল লেটার হবে না কোনো অবস্থাতেই। কেন হবে না? কারণ এই তোমার এএম এবং পিএমটা কি, এ এবং পিএম হচ্ছে শর্ট ফর্ম, কন্ট্রাকশন। কার কন্ট্রাকশন? এতে এন